చాలా మందికి అర్థమైపోయింది అనుకుంటా, అయినా సరే ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను. భూషణ్ చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ఏ యొక్క గ్రూప్కి వ్యక్తులు ఫలానా వ్యక్తుల మీద కానీ, ఫలానా చోటు మీద కానీ, ఫలానా టైం మీద కానీ, ఇవి కాదు మహత్వం. మనం ఉన్న పెట్టిన మనుషులు మారిపోవచ్చు, అయినా అది ఏ గ్రూపే. ఉన్న చోటు మారచ్చు, అయినా అది ఏ గ్రూపే. సమయం మారచ్చు, అది మరి ఏంటి ఆ గ్రూప్ యొక్క ఉనికి ఏది చేస్తుంటే మనం డిసైడ్ చేసుకుని మనం స్వచ్ఛందంగా అవలంబిద్దాము అనుకున్న ఆలోచనల సమాహారం మాత్రమే మనని ఏ గ్రూపుగా మన ఉనికిని మనకిస్తుంది. దీనికి మించి ఇంకా ఏ విధమైన, లేకపోతే మీటింగులకి గ్రూపుకి ఉన్న సంబంధం ఏంటంటే గ్రూపుకి అస్తిత్వం. ఆ అస్తిత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ అస్తిత్వం మనకు మనంగా మనం ఈ ఆలోచనలు, ఈ ఆలోచన వ్యవహారం, ఈ ఆలోచన ధోరణిని మనం అవలంబిద్దాం, ఈ ఆలోచన ధోరణికి మనం కట్టుబడి ఉందాం అని మనం స్వచ్ఛందంగా అనుకుని ఇద్దరు కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఆల్కహాలిక్లు ఒక సమూహంగా ఏర్పడితే అది ఏ సమూహం. దానికి ఒక వ్యక్తులతో కానీ, ఒక పర్టిక్యులర్ ప్లేస్తో కానీ, ఒక పర్టిక్యులర్ సమయంతో ఇవేమన్నా మారచ్చు. కానీ వ్యక్తులు అనుకున్న ఆలోచన సరళి దేన్నైతే అవలంబిద్దాం అనుకుంటున్నారో అది మనని ఏ గ్రూపుగా మన ఉనికిని నిలబెడుతుంది అన్నది. लेकिन ये ऐसा तो था नहीं। आप सब लोग जानते हो कि 1935 में जब 10 जून को डॉक्टर बॉब सोबर हो गया, उस दिन से हमारा फाउंडेशन हो गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फॉर्मेशन हो गया। वहां से 1935 से लेके 1939 तक, 1939 में क्या हुआ तो कोई बता सकता है? इधर बिग बुक छपा था। ओके, और बिग बुक छपा, वो बिग बुक का नाम क्या रखा? अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और ये नाम के वजह से अपने फेलोशिप को नाम आया। तो 1935 से लेके 1939 तक ये फेलोशिप का नाम क्या था? बताओ यार, सब लोग सीनियर मेंबर्स बैठे हो, स्कॉलर्स बैठे हो इधर। अरे कुछ भी फेंकना मत है। सिंपल सा सवाल है। सब लोग ये मेंबर्स इधर सब मिला के कम से कम 200 साल की सोसाइटी बैठी हुई है यार। 1935 से लेके 1939 तक ये फेलोशिप का नाम क्या था? सिंपल सा तो सवाल पूछा मैंने। So what was the name of our fellowship from 1935 to 1939? Everybody agrees that in 1939 big book was published and the name was Alcoholics Anonymous given to the book. And because of that name, everybody came to know us as Alcoholics Anonymous. My question is, 1935 to 1939, what was the name of our fellowship? अरे कहां से आएगा? तभी बुक तेरा 39 में छपा, तभी तो नाम आया। वो फेंक रहा है नागू, फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे फेलोशिप का नाम रहने वाला था द वे आउट। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, द वे आउट नाम के ऑलरेडी 12 बुक्स पब्लिश थे, और अगर हम ये नाम से किताब निकालते थे तो हम लोग 13वें होते थे, और वो अमेरिकन लोग 13 नंबर पे रहा था। मस्त 37, किधर न किधर 35 और 39 के बीच में होएगा तो 37 लगा डालते हैं। बराबर है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का 6 स्टेप्स था, वो लिया, उसको कॉपी मार के डबल कर दिया, डिवाइड करके 2 कर दिया और 12 कर दिया। लेकिन वो कभी 1939 में बिग बुक पब्लिश हो गया, उसके पहले लिखने का काम चालू था कि नहीं? सो द रियल आंसर इज द फॉल ऑफ 1938। फॉल इज द विंटर मंथ्स। ओके, सो 1938 के लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने के आसपास में बिल डब्ल्यू को वो फ्लैश हो गया और उसने ठक 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 करके 12 के 12 स्टेप्स लिख डाले। बराबर। और 1939 में वो पब्लिश भी हो गए। अभी 1939 में ये जब ये पब्लिश हो गया, उसके बाद में उनका डेस्परेट अटेम्प्ट, तब तक सब ये कड़के और कंगाल हो चुके थे, इनको पैसा चाहिए था, तो उन्होंने आइडिया सोची कि व्हाई डोंट वी सेल द बिग बुक एंड मेक मनी। सो बिकने के लिए उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग मैगजीन्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। रीडर्स डाइजेस्ट ने आर्टिकल लिखा, अलग अलग मैगजीन्स ने छोटे मोटे लिखे आर्टिकल्स। लेकिन द रियल बर्स्ट केम इन 1941। 1941 में क्या हुआ? जैक अलेक्जेंडर नाम के एक बहुत फेमस पत्रकार थे। ही वॉज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अभी अभी उन्होंने किसी स्कैम के ऊपर स्टडी किया था और वो स्कैम का भांडा फोड़ दिया था, और इसके लिए जब भी उनको उनके एडिटर ने बोला, देख ये कुछ नया रैकेट चल रहा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम का, ये क्या झोल है, ये ढूंढ और इनका पर्दाफाश कर। तो वो
एक मेंबर बन के आया अपने फेलोशिप में जानने के लिए कि तुम्हारा झोल है क्या, कुछ तो इसमें नाटक है, कुछ तो भी ये गेम है, और वो आया जानने के लिए। लेकिन जब भी उसने देखा एंड व्हेन ही एक्चुअली विटनेस्ड रिकवरी और हार्डकोर ड्रंक्स actually living the spiritual life, that time he was mesmerized and he wrote an article in the Saturday Evening Post in the 1941. సో మొత్తం మీకు చాలా వరకు అర్థమైంది అనుకుంటా. 39లో బిగ్ బుక్ వచ్చింది, 35లో బిల్ సోబర్ అయ్యాడు. ఈ 4 ఏళ్ళు మన పేరు ఏంటంటే మనకు పేరు లేదు. మొదటి బిగ్ బుక్ కి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అన్న పేరు కంటే కూడా ముందు ఆయన చెప్పినట్టు బయటికి మార్గం, వే అవుట్ అంటే బయటికి మార్గం, ఆల్కహాల్ నుంచి బయటికి మార్గం అన్న ఇది యాక్చువల్ గా ఉన్న 9 మందో 10 మందో కలిసి ఇది చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఎంచుకుంటే, అది లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ లో వెళ్లి ఆ లిస్ట్ లో చూస్తే ఆయన చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ 12 పుస్తకాలు ఉన్నాయి లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ కేటలాగ్ లో. సో ఇది 13వ పుస్తకం అవుతుంది. మనకి అదేదో సూపర్ స్టిషన్స్ ఉంటే వాళ్ళకుండే సూపర్ స్టిషన్స్ వాళ్ళకున్నాయి. 13 అన్లక్కీ నెంబర్ అంచేత మనది 13వ పుస్తకం అవుతుందో, ఇది బాగోలేదు అని చెప్పి సెకండ్ చాయిస్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఆ పుస్తకానికి పేరు పెట్టుకున్నాం. అలాగే అప్పటిదాకా మన సొసైటీకి కూడా పేరు లేదు. అంటే మనం ఎలా గుర్తించేవారు? నేమ్లెస్, ఫేస్లెస్ బంచ్ ఆఫ్ ట్రంక్స్. అలనాన్ సోదరిమణులు మన్నించాలి, వాట్ ఏ బిగ్ కంటింజెంట్ ఆఫ్ అలనాన్ ఓవర్ దిస్ థింగ్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ మాకు ఏ హిస్టరీ తెలుసు కాబట్టి ఇది చెప్పుకుంటున్నాం. ట్రెడిషన్స్ ఇంచుమించుగా ఒకటే కాబట్టి అన్వయించుకోమని ప్రార్థన. బట్ పోషన్కి ఏ అనుభవం ఎంత ఉందో ఇంట్లో అలనాన్ అనుభవం అంతే ఉంది. అంచేత ఆయన్ని మీరు అలనాన్ గురించి క్వశ్చన్లు అడిగినా కూడా ఆయన క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చి ఆయన సమాధానం చెప్తాడు. అది ఆయన తరఫున నేను మీకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్రాచీ మిసెస్ పూషన్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రస్టీ ఆఫ్ అలనాన్. అంచేత ఆయన అడగచ్చండి, ఇండైరెక్ట్ గా అక్కడ పట్టుకెళ్తాడు, ఏం పర్వాలేదు. అప్పుడు ఏంటి పేరు ఎలా వచ్చింది అనేసరికి అప్పటిదాకా మన అన్న పేరు ఏంటంటే పేరు లేని, మొహం లేని, ఫేస్లెస్ మొహం లేని తాగుబోతుల సమూహం. అప్పటిదాకా మన పేరు అది. ఆ తర్వాత ఈ బిగ్ బుక్ వచ్చిన తర్వాత బిగ్ బుక్ పేరుతోటి అప్పటిదాకా, కానీ ఏంటంటే అప్పటిదాకా మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఎందుకు ఈ సొసైటీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి? బిల్లు తాపత్రయం ఎంతసేపు పోయిందంటే ఎంత తొందరగా ఏ పట్టుకెళ్ళి నేను బాగా అయిపోయాను పక్కన బాగు చేసేది, అది బాగా. దానికి డబ్బులు లేవు, మరి ఎలాగా అని చెప్పేసరికి ఈ బిగ్ బుక్ అమ్ముదాము, అమ్మడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అది కావాలి కదా అని మొత్తం అందరి దగ్గరికి ఉత్తరాలు రాస్తుంటే రీడర్స్ డైజెస్ట్ ఏదో ఆర్టికల్ వేశారు. కానీ ఏది వేసినా కూడా మీరు ప్యాంప్లెట్ చదివి ఉంటారు, జాక్ అలెగ్జాండర్స్ ఆర్టికల్ అని. జాక్ అలెగ్జాండర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన స్కాములు రోజుకో స్కామ్ అవుతుంటుంది, దాన్ని ఎవడో ఒకటి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి రాసినట్టే TV9 వాళ్ళలాగే అప్పట్లో స్కామ్లు అన్ని చేసి పేపర్లో రాసేవాడు. ఇది ఏంటి వీళ్ళందరూ కూర్చుని డబ్బులు లేవంటారు, దేవుడు అంటారు, అసలు మానేసేమంటారు, మందు మానేసేమంటారు, వీళ్ళ సంగతి ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయని పంపిస్తే మన సభ్యుడిగా కొన్నాళ్ళ పాటు మనతో పాటు మన మీటింగ్ లో ఉన్నాడు జాక్ అలెగ్జాండర్. చూసిన తర్వాత పూర్తిగా కన్వర్ట్ అయిపోయాడు. అప్పుడు వచ్చింది ఆ జాక్ అలెగ్జాండర్స్ ఆర్టికల్. ఆ ఒక్క సాటర్డే ఈవినింగ్ పోస్ట్ లో వచ్చిన జాక్ అలెగ్జాండర్ ఆర్టికల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 2000 కాల్స్, 6000. ఆ రోజుల్లో 6000 కాల్స్ మన న్యూయార్క్ చేసుకోకు వచ్చాయి. సో దట్ ఈస్ ద రియల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ అవర్ మూవ్మెంట్. ఇంతవరకు చెప్పాడు చాపియా. So 1941 में जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल जब छप गया तो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वाज अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज प्लेग्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म. लोग मर रहे थे, लोग देशों ने प्रोहिबिशंस ट्राई की थी लेकिन चला नहीं था, फेल हो रहे थे बार बार. लोग अक्खी जनरेशन मिलिट्री में हर जगह पे लोग दारू 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 पी के पागल होना, मरना, ये बहुत कॉमन हो गया था. और इसीलिए सडनली जब ही एक सॉल्यूशन आया टू द प्रॉब्लम, द होल वर्ल्ड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट. और लोगों ने इमीडिएटली उसको अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग पत्रिकाओं में छापना शुरू कर दिया. दिस सैटरडे इवनिंग पोस्ट आर्टिकल बिकेम सो फेमस that the message traveled across the world. यहां पर अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट पे यहां पर न्यूयॉर्क, वहां से वो मैसेज चला गया ओवर द एंटायर यूएस टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, LA, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, ये सब जगह पे मैसेज फैल गया. ओवर द पैसिफिक, नीचे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मैसेज आ गया. यहां पर ओवर द अटलांटिक, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये देशों में मैसेज आ गया.
जहां जहां पर भी ये सैटरडे इवनिंग पोस्ट ट्रांसलेट हो रहा था, जो भी भाषाओं में, वो हर भाषाओं में वो मैसेज चला गया. इनफैक्ट द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ इंडिया ऑल्सो इज इन 1941. अपने यहाँ पर कलकत्ता में एक प्रीस्ट ने, उसके यहाँ पर एक गरीब फार्मर आ रहा था who had a drinking problem, उसके लिए in 1941 he had asked for a copy of a big book from GSO न्यूयॉर्क. आज भी कभी आपको अगर GSO न्यूयॉर्क में जाने का मौका मिला तो वो प्रीस्ट का आया हुआ लेटर वहां पर आर्काइव्स में सेव्ड है. सो हुआ क्या, इमेजिन वो दिन थे जब ही ना ईमेल्स थी, ना मोबाइल फोन्स थे, और ट्रैवल पूरा जो है वो शिप से हुआ करता था. और वो दिनों में ये कॉपी दुनिया भर का ये मैसेज फैल गया, तो कोई फोन करके पूछने जैसा तो था नहीं कि भाई ये ग्रुप कैसा चालू करने का. सो व्हाट हैपेंड, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑर्डर्ड द कॉपीज ऑफ द बिग बुक. और ये कॉपी जब भी उनके हाथ में आती थी तो वो पढ़ते थे, एंड दे फॉर्म्ड अ फ्रेंड्स ग्रुप. और अपने अपने एक ग्रुप्स उन्होंने बना लिए. तो 4 बेवड़े एक साथ में आ गए, शराब से दूर रह गए और ग्रुप फॉर्म हो गए. ग्रुप स्टार्टेड मशरूमिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. अच्छा, इनको बांधने वाले कोई तत्व नहीं थे तभी हमारी कोई ट्रेडिशन नहीं थी. तो क्या होने लगा, सब लोगों को सडनली ऐसे लगने लगा कि वी हैव फाउंड अ मैजिक क्योर, एंड दिस मैजिक क्योर हैड टू बी कैरिड एज फार एंड एज वाइड एज पॉसिबल. सो व्हाट डिड दे डू, उन्होंने जाके फेमस फुटबॉल प्लेयर्स को हायर कर लिया ताकि वो बोल सके कि माय नेम इज शाहरुख खान एंड आई एम एन अल्कोहलिक, वगैरह वगैरह. ये टाइप की ऐसी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चालू हो गई. लोगों ने दारू बनाने वाले कंपनियों की स्पॉन्सरशिप्स लेना शुरू कर दिया कि अगर अच्छी दारू पियोगे तो शराबी नहीं बनोगे. मैकडोवेल्स नंबर 1 विस्की पियो और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाओ, वगैरह वगैरह टाइप की जाहिरात शुरू हो गई. और हर प्रकार का गुंदड़, हर प्रकार का कियोस, क्योंकि जितने बेवड़े सुधरे उनके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रही थी वो हर आइडिया उन्होंने अपनी लगानी चालू कर दी ए को प्रमोट करने के लिए. फ्रॉम 1941 to 1946 Alcoholics Anonymous grew by thousands of groups, not thousands of members, thousands of groups. तो इमेजिन करो कि क्या रैपिड ग्रोथ हुई होगी. और उधर बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब उधर वो टेंशन में आ गए कि ये अपना कुछ सही नहीं दिख रहा है ये पिक्चर. उनको याद आ गई कि 1900 सदी में एक वॉशिंगटोनियन सोसाइटी हुआ करती थी who had done a wonderful job of helping people stop drinking. लेकिन उनके बाकी के झमेले में इन्वॉल्व होने की वजह से वो टाइम पे वुमेन का वोटिंग का इशू था, वो उसमें इन्वॉल्व हो गए. उसमें ब्लैक्स वर्सेस व्हाइट्स के झगड़े थे, उसमें इन्वॉल्व हो गए. ऐसे बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज में इन्वॉल्व होने की वजह से वॉशिंगटोनियन सोसाइटी खत्म हो गई, उसका अस्त हो गया. बिल को लगने लगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी मोस्ट प्रोबेबली यही तरीके से जाने वाला है. और उसको अंदर से फीलिंग होने लगी कि अनलेस एंड अनटिल वी हैव सम सेट ऑफ स्पिरिचुअल रूल्स which will define an AA group, these will be self-imposed spiritual principles. ऐसे अगर तत्व होंगे तो ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन द लॉन्ग रेंज बच सकती है. और इसीलिए उसने 1946 में 12 ट्रेडिशंस लिखे. लेकिन हम बेवड़ों को किसी को भी कोई रूल पसंद है क्या? किसी को भी रूल पसंद नहीं है. Nobody wanted those traditions. किसी को भी ये नए रूल्स पसंद नहीं थे. They wanted the self-will run riot style of functioning. So there was revolt. लोग मना कर रहे थे. Bill W. had to travel across the world from 1946 to 1950. 4 साल सिर्फ अलग अलग ग्रुप में जाके, कभी दम लगा के, कभी प्रॉमिस दिखा के, कुछ ये करके सबको कन्विंस करते 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 फाइनली 1950 में हमारी 12 ट्रेडिशंस యాక్సెప్ట్ हो गई. నేను తాగుబోతుని, నా పేరు ఎంజీ రావు. భగవంతుని దయ వలన ఏ కార్యక్రమం స్ఫూర్తి ఏ సోదరులతో కలిసి తిరుగుతాం వలన ఈ రోజు నేను త్రాగుడు దూరంగా ఉన్నా. నాకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఇక్కడ. నేను 10 సార్లు కృష్ణమూర్తి గారికి నువ్వు ఒక్క నుంచి చెప్పినా కూడా ఆయన అంగీకరించలేదు. నన్ను సహాయపడమని చెప్పి కోరారు. కానీ ఎంత మేరకు నేను ఉపయోగపడగలను లేదో నా వరకు నాకే అనుమానం, సందేహం. ఏదైనప్పటికీ ఆయన ఏ చరిత్ర గురించి చెప్పారు కాబట్టి నేను కూడా చరిత్ర విషయం కొద్దిగా అవగాహన ఉంది కాబట్టి దాని గురించి చెప్తాను. జాక్ అలెగ్జాండర్ ఆర్టికల్ రావడానికి నా సొంతం కూడా కొద్ది కలిపి చెప్తా. దీంట్లో ఒకనొక టైంలో ఏ కార్యక్రమం మొదలైన తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి కొద్దిగా ఇబ్బందులు, కొన్ని రకాలైన పుకార్లు రావటం మొదలైనవి.
ఈ పుకార్లు రావడం మొదలైందన్నది ఈ సాటర్డే ఈవినింగ్ పోస్ట్ యొక్క ఓనర్ కి వినటం జరుగుతుంది. ఈ విన్నప్పుడు అసలు ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ, దీని గురించి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలా, ఏదో ఒకటి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి మనం దీని బండారం బయట పెట్టాలని చెప్పేసి సాటర్డే ఈవినింగ్ పోస్ట్ ఓనర్ గారు నిర్ణయించుకుని, అప్పుడు ఈ జాక్ అలెగ్జాండర్ చాలా ఫేమస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్, అంటే ఆయన పరిశోధనలు చేసి రాసేవాడు. ఆయన దీని గురించి రాయడానికి మొదటి ఇష్టం వల్ల ఇల్లేదో త్రాగుబోతాను అంటున్నారు, దీని గురించి రాయడానికి ఇష్టం లేదంటే వాళ్ళ ఓనర్ చెబుతాడు, అలా కాదు ఇక్కడ మతమును డబ్బు రెండు మిళితమై ఉన్నాయి, నీకు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏదో బాగా గూడు పట్టాలని జరుగుతుంది, నీకు ఏదో ఖచ్చితంగా మంచి ఆర్టికల్ దొరుకుతుందంటే ఆయన అంగీకరించి బయలుదేరి వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఆయనకి పాప అన్ని చోట్లకి అప్పట్లో క్లీవ్లాండ్, యాక్రాన్, ఈ నగరంలో ఉన్న అన్ని గ్రూపులు కూడా జాక్ అలెగ్జాండర్ ని విస్తృతంగా తిప్పుతారు. విస్తృతంగా తిప్పిన మీదట ఆయన మొత్తం ఆయన అనుభవంలోకి వచ్చి ఏ కార్యక్రమం ఎలా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఆయన పూర్తి అవగాహన చేసుకుని ఆయన రాసిన వండర్ఫుల్ ఆర్టికల్ వలన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కార్యక్రమానికి విస్తృతంగా ఆదరణ వచ్చింది. ఎంత విస్తృతంగా ఆదరణ వచ్చిందంటే ఇంతకుముందు పుష్పాల్ గారు చెప్పినట్టుగా దాదాపు 6,000 ఫోన్ కాల్స్ వచ్చింది. అప్పుడే ముద్రణలోకి వచ్చినటువంటి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ పుస్తకాన్ని కూడా ఆర్డర్లు విపరీతంగా రావటం మొదలైనవి. అప్పటికి ఆఫీసులో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉండాలి, రూతును ఇంకో ఆవిడే ఉండేవారు. ఆ ఇద్దరిని కూడా అధిగమించేసి ఏ సోదరులు వచ్చి ఆ బుక్స్ పంపించడానికి చాలా ప్రయాసపడతా ఉంటుంది జరిగింది. సో ఈ రకంగా జరిగిన మీదట ఈ సాటర్డే ఈవినింగ్ పోస్ట్ మిగతా భాషలోకి అనువాదం అయ్యి, జాక్ అలెగ్జాండర్ ఆర్టికల్ మిగతా భాషలోకి అనువాదం అయిపోయి అట్లాంటిక్ సముద్రాన్ని దాటి యూరోప్లోకి రావటం, అలాగే పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని దాటి ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ రావటం కూడా జరిగిపోయింది. ఈ రకంగా 1941 నుంచి 46 వరకు మొదలు పెడితే 5 సంవత్సరాల్లో వేల కొలది గ్రూపులు, వేల కొలది త్రాగుబోతులు కాదు, వేల కొలది ఏ గ్రూపులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడుతూ మొదలైనవి. ఈ రకంగా ఏర్పడిన గ్రూపులు ఏ రకంగా నిలదొక్కోవాలా, వాళ్ళ వ్యవహారాలు ఎలా నడుపుకోవాలా, ఇక్కడ సందేహం రావటం మొదలుపెట్టింది. అలాగే గ్రూపుల్లో కూడా ఇబ్బందులు రావటం మొదలైంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో 1946లో మొట్టమొదటిసారిగా ఏ గ్రూపును నిర్వహించుకోవటానికి, ఏ గ్రూప్ సక్రమంగా పనిచేయటానికి సంప్రదాయాలు రాయబడ్డాయి. ఆ సంప్రదాయాలు రాయబడినటిని 4 సంవత్సరాల పాటు మళ్ళీ బిల్లబ్లీ గారు దేశమంతా తిరుగుతా, ఆయనకు అవకాశం ఉన్న చోటకల్లా వెళ్ళి తిరుగుతాయి, మొత్తానికి అన్ని గ్రూపులు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. త్రాగుబోతులు సహజంగా ఏ విషయాన్ని వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళకి పూర్తిగా అంగీకారం, వాళ్ళకి ఇష్టమైతే తప్పితే అంగీకరించరు. అందువలన ఈ 12 సంప్రదాయాలని అంగీకరింపజేయబడటంలో, యాక్సెప్టెన్స్ చేసుకోవడంలో కూడా బిల్లబ్లీ గారు చాలా కష్టపడటం జరిగిందని చెప్పేసి పుష్పన్ గారు చెప్పారు. అలాగే త్రాగుబోతుల గురించి పనిచేసింది ఒక ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. అయితే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ దగ్గర మట్టి సొల్యూషన్ ఉంది. ఈ సొల్యూషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా అందించాలన్న తపనతో ఈ 12 సంప్రదాయాలను కూడా ఆయన మళ్ళా రాయటం, దాని గురించి దాన్ని గ్రూపులను ఒప్పించడానికి ఆయన తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేశాడు. అంతకుముందు కాలంలో వాషింగ్టోనియన్ సొసైటీ అని చెప్పేసి ఉంది. వాళ్ళు కూడా త్రాగుడు గురించి, త్రాగుబోతుల సమస్యకి పరిష్కారం కనుక్కున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి మనం ఏదైతే చెప్తామో నియమ నిబంధనలు అనండి, లేకపోతే నియమాలు అనండి, ఏదైతే అటువంటివి లేవు. దానివలన అందరూ గొడవ పడతారు, ఆడమగ గొడవ పెట్టుకోవటం, బ్లాక్ వైట్లు గొడవ పెట్టుకోవటం, ఈ అన్ని రకాల గొడవలతో వాళ్ళ ఉద్దేశం మంచిదైనప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ కాలంలో వాషింగ్టన్ సొసైటీ వాళ్ళు కూడా మూసివేయడం జరిగింది. ఇది పుష్పన్ గారు సంక్షిప్తంగా, అంటే వారు చెప్పిన మేరకి, నా సామర్థ్యం మేరకి నేను చెప్పింది 1946 ట్రెడిషన్స్ రాయటం వరకు పుష్పన్ గారు చెప్పారు. So that is how we come to the first tradition. The biggest fear in the earlier days was whether we would survive or not. हम लोग बचेंगे क्या? We came from a lot of insecurities. हम लोग टिक पाएंगे क्या? This seemed like too good to be true. So Bill realized कि अगर long range में बचना है तो the unity will have to be placed at a much higher pedestal than पर्सनल रिकवरी. उसको मालूम है हर बेवड़े को खुद की रिकवरी प्यारी है. उसको मालूम है कि अभी जब ये फड़फड़ाता हुआ आ रहा है, इसको जरा मैंने खाना पीना दिया, इसकी शराब बंद हो गई, पेट में जरा खाना पीना जाएगा, नौकरी वोकरी पे चलने लगेगा, हाथ में 4 पैसा आएगा कि इसका मिजाज चालू हो जाएगा और फिर ये अपना ही राज चलाने का कोशिश करने लगेगा. So he knew the only way a group can survive is when the individual egos are surrendered. अगर मैं मानता हूं कि मेरा ग्रुप ये मेरे से बड़ा है तो मैं अपना ईगो उसके ऊपर चलाने की प्रयास नहीं करूंगा, और ये अगर मात्रा रहेगी तो ही हमारी AA बचेगी. I'll give you a small example. I am a member of Reviver Group ठाणे. मैं लगभग 5 साल शराब से दूर था. जब भी मैं वो ग्रुप में गया था, वो टाइम पे वहां पर 3-4 ओल्ड टाइमर्स थे. धीरे धीरे एक आधे का ट्रांसफर हो गया, एक जन की कैंसर से मौत हो गई, एक जन आना बंद हो गया, और सडनली 5 साल के अंदर आई बिकेम वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप. अब हमारे ग्रुप में एक शराबी फड़फड़ाता हुआ आ गया.
उसका बाप उसको लाके मेरे ऑफिस में छोड़ के गया, इसका जो करने का है वो करो, नहीं तो मार डाले साले को, मेरे को वापस दिखाऊंगा तो इसका चेहरा। अब वो मेरे ऑफिस के बाहर छोड़ दिया। मैंने देखा अच्छे फैमिली का लड़का दिख रहा था, कपड़े वपड़े ठीक थे, लेकिन फुल टू सॉजल था। मैंने मेरे ऑफिस में उसको सुला दिया। बोला अभी इसको लेके कहाँ जाऊं, घर पे लेके जाऊंगा तो बीवी मारेगी मेरे को। तो मैं क्या किया, दूसरे एक दो दोस्तों को बुलाया, इसको पिकअप किया और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कर दिया। अब वो रिहेब सेंटर में जाके 4 महीना रहा, शराब से दूर हो गया, खाना पीना खा के हट्टा कट्टा हो गया, बाहर आ गया तो उसको किधर घर है जाने को। बाप तो इसको छोड़ के अमेरिका चला गया, तो आ गया मेरे घर पे बैग लेके। उसको एक ही घर मालूम, मेरा घर। अब इसका करूं क्या, मैंने रख लिया मेरे घर में। मेरे घर की एक बेडरूम उसको दे दी। मेरा बिजनेस था, अभी ये दिन भर बैठ के करेगा क्या घर पे। इसके लिए मैं बोला चल मेरे साथ में काम पे, तो मेरे साथ में काम पे लेके गया। धीरे धीरे काम करने लगा, तो उसको मैंने थोड़ा सा जिम्मेदारी का जॉब दे दिया, दूसरे जगह पे दे दिया। वो जाके वहां पर काम करने लगा। अभी उसको पैसे हाथ में आने लगे, अभी तबीयत ठीक थी, मीटिंग में जाता था, सोबर था। ऑटोमेटिकली उसको ख्याल आया कि यार ये मैं कौन सा फालतू जॉब कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा जॉब करना चाहिए, मेरे पास अच्छे क्वालिफिकेशंस है। तो उसने एप्लीकेशंस किए, उसको एक अच्छे कंपनी में अच्छा जॉब मिल गया। तो मेरे को आके बोला थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, लेकिन मेरे को अच्छा जॉब मिला, मैं जाऊँ क्या। मैं भी बोला यार ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट थी, तू जा ना करके वो चला गया। अभी वो जॉब में जाने के बाद में उसका प्रमोशन हो गया, उसको बहुत अच्छा पैसा मिला, उसको गाड़ी आ गई, उसका डिवोर्स हो चुका था, उसने दूसरे लड़की के प्यार में पड़ा, उसकी नई बीवी आ गई। अब उसको अच्छा बैंक का लोन मिल गया, उसने खुद का घर ले लिया, फ्लैट ले लिया। ये सब होते होते लगभग 4 साल निकल गए थे। अभी उसको भी 4 साल, तब तक मेरे 9 साल। हमारा ग्रुप में सब कुछ अच्छा चल रहा था। और एक दिन हम लोग किसी पिकनिक को गए थे, ग्रुप की एनिवर्सरी थी, और सब जो हमारे 30-40 मेंबर थे, बिकॉज आई वॉज द सीनियर मोस्ट ऑफ दैट ग्रुप, उन्होंने बोला पुशन भाई आप है ना, अपने ग्रुप की हिस्ट्री पहले से बताओ। तो मैंने पहले से हिस्ट्री बताई। हर साल अभी भी हमारा ग्रुप का एनिवर्सरी होता है तो एक दफा मैं पूरी हिस्ट्री जो है, क्योंकि 25 साल से अभी वो हिस्ट्री वाला खाली मैं ही बचा हूं उधर, तो मैं हिस्ट्री हर साल सुनाता हूं। वैसे वो दिन भी सुनाया। अभी एक्चुअली ये जो लड़का है जो 4 साल वो हिस्ट्री रोज हमेशा सुन रहा था, उसको ये टाइम पे खुद को हिस्ट्री बताने की थी, लेकिन बोलता है हमेशा 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 ये पुशन को ही क्यों साला तुम लोग चढ़ा के रखते हो करके उसका गुस्सा हो गया। अभी वो खड़ा हो गया और बोला ये अगर तुम इसको ही बुलाने को बोलने वाले हो तो मेरे को बुलाया क्यों इधर। अब मैं बोला यार रिलैक्स यार, तेरे को बताने का तो तू बता, मेरे को एहसान नहीं चाहिए। और बोला मैं कहा तेरे को कोई एहसान वैसन की बात कर रहा हूँ, तेरे को बताने का तू बताना। हम दोनों की बातचीत हो गई और थोड़ा सा फ्रिक्शन हो गया। अब जैसा फ्रिक्शन हो गया वैसे हमारा जो ग्रुप था वो डिवाइड हो गया। आधे जो थे वो मेरे बाजू में आ गए, आधे थे उसके बाजू में आ गए। जिनको मेरे दादागिरी से परेशानी थे वो सब उधर चले गए, जिनको ऐसा लग रहा था नहीं यार वो कैसा भी होएगा फिर भी अपना है, वो सब मेरे बाजू में आ गए। और हम दोनों में गैंग वॉर चालू हो गया। वो मीटिंग तो खत्म हो गई, वहां से हम लोग वापस आए। फिर जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन वो लोग सरस, फिर वो आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। फिर जिस दिन वो नहीं रहेगा उस दिन वो मैं सरस, फिर मैं आड़ा टेढ़ा बोलूंगा। वेरी सून वी केम टू अ टाइम व्हेन इट बिकेम वेरी अपरेंट कि ग्रुप कैन नॉट सर्वाइव, ये ग्रुप तो टूटना ही पड़ेगा। 2 पावरफुल लोगों के ईगोस, और उसमें मैं तो सोच रहा था साले के पास रहने को घर नहीं था रे, अपने घर पे रखा मैंने इसको। साले के पास नौकरी नहीं थी, मैंने नौकरी दी, और देखो कैसा एहसान फरामोश। और वो बोलता था अबे साले 4-6 महीना मेरे को दिया तो क्या जिंदगी भर सुनाएगा क्या, मांगता है तो पैसा ले ले मेरे पास से। होते 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 वी केम टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, एंड देन हमारे ग्रुप के कुछ थोड़े जो समझदार सदस्य थे उन्होंने सोचा कि चलो अपन एक ग्रुप इन्वेंट्री करते हैं। क्या गलत गया रे अपने ग्रुप में, इतना तो अच्छा प्यारा सा ग्रुप था, एक दूसरे के ऊपर जान देने वाले हम लोग थे, अभी एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो गए। ये ऐसा कैसा हो गया रे अपना। एंड वी टुक अ ग्रुप इन्वेंट्री एंड वी बोथ रियलाइज्ड इन दैट इन्वेंट्री वी हैड प्लेस्ड आवर वेलफेयर बिफोर द ग्रुप्स वेलफेयर। हमारी हरकतों से हमारे ग्रुप के ऊपर क्या तकलीफ हो सकती है इसका हमने सोचा ही नहीं था। हम तो हमारे ईगो कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए थे यार। लेकिन हमारे ये इसके वजह से शायद कोई नया मेंबर दारू पी सकता है, क्योंकि वो तो रिजेंटमेंट निगेटिविटी लेके आए ना, उसको तो बहाना ही चाहिए कुछ ना कुछ तो भी। देखो साले ये वाले चोर ये बोलने के लिए उसको तो बहाना ही चाहिए। इफ द ओल्ड टाइमर्स डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट स्पिरिचुअलिटी, who will? If the old timers do not show sacrifice, who will? So that day both of us
हग्ड ईच अदर और मैंने उसको माफी मांगी और उसने मेरे को माफी मांगी और तब से लेके अभी हम दोनों मिलके हमारे ग्रुप की हिस्ट्री बताते हैं. తన గ్రూప్ లో తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూ మొదటి సాంప్రదాయం గురించి చాలా మెత్తగా మొదటి సాంప్రదాయం చదవకుండా మొదటి సాంప్రదాయం ఏంటో చెప్పకుండా ఇన్ యాక్షన్ మొదటి సాంప్రదాయం ఆవశ్యకత ఏమిటన్నది యాక్షన్ లో మనకి తన గ్రూప్ స్టోరీతో తనకు చూపించాడు. అదేంటంటే గ్రూప్ లో జరిగింది ఏంటి, గ్రూప్ లో మనం వచ్చి ఒక్కొక్క రోజు వస్తుంటే మొదటి చుక్క నుంచి అంత దూరం వెళ్తూనే ఉంటాం. నెమ్మదిగా రెగ్యులర్ మెంబర్ అవుతాం, నెమ్మదిగా రెగ్యులర్ కొద్దిగా సీనియర్ మెంబర్ అవుతాం. ఆ సీనియారిటీ ట్యాగ్ కొట్టి 1-2 టోకెన్లు మెడలో వేసుకుని మెడల్ చేసుకుంటాం. దాంతో పాత వాళ్ళు కొద్దిగా ముందు వెళ్ళిపోయేసరికి మనం పెద్దవాళ్ళు అవుతాం. అలాగే ఆయన అయ్యేసరికి వచ్చింది ఏంటి, కొత్త వాళ్ళు వచ్చాడు, వచ్చింది సాయం చేశాడు, ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు, ఆయన వచ్చాడు, సోబర్ అయ్యాడు. సోబర్ అయిన తర్వాత న్యాచురల్ గా మందు మానేసిన తర్వాత ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది, 4 రూపాయలు కనిపిస్తాయి, మొత్తం వ్యవహారం అంతా బాగానే ఉంటుంది కదా. సో ఆయనకి కాస్త కొమ్ములు వచ్చాయి, ఈయనకి పెద్ద కొమ్ములు ఉంటే ఆయనకి చిన్న కొమ్ములు వచ్చాయి. దాంతో ఏమైందంటే గ్రూప్ మీటింగ్లో అలాగే అది గ్రూప్ హిస్టరీ ఎవరు చెప్పాలి, అస్తమాటు పోర్షన్ అయినా వీడి తప్పితే ఇంకోటి ఎవరు లేడా, ఆయనకు వచ్చింది పోర్షన్ కావాలని చెప్పిపోయింది ఉందన్నట్టు. అంటే నువ్వు నీ ఇది ఎవరికి కావాలి, మెహర్బానీ ఎవరికి కావాలి, నేను అంతే. సో వాళ్ళిద్దరు దెబ్బలాడుకున్నారు. దెబ్బలాట ఎంత దాకా వెళ్ళిందంటే సగం మంది ఈయన వెనకాల, సగం మంది ఆయన వెనకాల. ఈయన తరఫున వీళ్ళు దెబ్బలాడేది, ఆయన తరఫున వాళ్ళు దెబ్బలాడేది, వాళ్ళు లేనప్పుడు వీళ్ళు తిట్టేది, వీళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళు తిట్టేది. చివరికి ఎక్కడ దాకా వచ్చిందంటే గ్రూప్ అలా ఫంక్షనింగ్ చెయ్యడం అసాధ్యం అన్న పరిస్థితి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఎక్కడో దేవుడి దయ ఎక్కడో ఉన్నట్టుంది ఆ గ్రూప్ మీద. ఒకసారి మనం మన యొక్క ఇన్వెంటరీ తీసుకుందాం, ఎక్కడ తప్పు తినాల్సి ఇన్వెంటరీలో బయట పడిపోతాయి కదా, డాక్టర్ గారు ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే రోగం బయటపడుతుంది. ఎక్కడొచ్చిందంటే ఈయన ఆ మిత్రుడు ఇద్దరు కూడా వీళ్ళ యొక్క సొంత ప్రయోజనాల్ని గ్రూపు ప్రయోజనం కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. దానివల్ల అది గ్రూప్ మీద ప్రతికూలంగా ప్రభావం చూపించిందని అది. దాంతో వీళ్ళు తగ్గి ఒకళ్ళొకళ్ళు వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాలను వెనక్కి పెట్టి ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మేకప్ చేసి ఉమ్మడి సంక్షేమం ప్రధాన లక్ష్యం, గ్రూప్ మన స్వచ్ఛత, గ్రూప్ ఐక్యత మీద ఆధారపడి ఉంది. గ్రూపు కనుక ఏకంగా లేకపోతే, గ్రూపే ఉండకపోతే, కొత్త మిత్రుడు రాకపోతే మనకి దిక్కు లేదన్నది ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా వాళ్ళ గ్రూప్లో అయిన దాంతో మనకి వివరించాడు. ఆయన గ్రూప్లో జరిగింది ఒకటే కాదు, మనకి చాలా గ్రూపుల్లో జరుగుతున్నాయి, మనం చూడందేం కాదు, చాలా చోట్ల చూస్తున్నాం. సో యూ వాంట్ టు నౌ ఎక్స్పాండ్ దిస్ థింగ్ ఫస్ట్ ట్రెడిషన్ అండ్ దెన్ టేక్ ద క్వశ్చన్ ఫైన్. సో ఇది సో ఐఎమ్ కన్సైడింగ్ ఇన్ టు ఫస్ట్ ట్రెడిషన్. సో ఇది నాకు ఒకటో సాంప్రదాయం తెలుగులో ఎవరు చెప్తారు సార్, ఎవరో ఒకరు సాంప్రదాయం చదవండి. లాంగ్ ఫామ్ కాదు, ఇదిగో తెలుగుదే. ఒకటో సాంప్రదాయం అంటే మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థత ఏ ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది. మన సంస్థ ఎంతో ప్రేమగా ఎంచుకునే లక్షణం ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ యొక్క ఐక్యత. మన జీవితాలు ముందు ఏలోకి రాబోయే వారందరి జీవితాలు పూర్తిగా దీనిపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఓకే సార్, ఉందండి విస్తృత రూపం. మన ఏ అనుభవం మనకు నేర్పినది ఏమంటే, ఒకటి, ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్లోని ప్రతి సభ్యుడు ఒక పెద్ద మొత్తంలోని ఒక చిన్న భాగం. మనం బ్రతకాలంటే ఏ కొనసాగి తీరాలి, లేకుంటే మనలో చాలామంది చనిపోవడం ఖాయం. అందువలన మన ఉమ్మడి సంక్షేమం ప్రథమ ప్రాముఖ్యత గలది. దాని వెనువెంటనే వ్యక్తిగత సంక్షేమం వస్తుంది. సో ఇదండి కవి హృదయం. ఆ సాంప్రదాయం యొక్క మొత్తం హృదయం లాంగ్ ఫామ్ లో మనకు చెప్పారు. ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఎందుకు అవసరం అన్నది అర్థం పట్టి మనకు పోషణ చూపించాడు. ఈ సాంప్రదాయం గురించి కానీ, ఈ సాంప్రదాయం అవలంబన గురించి కానీ, ఈ సాంప్రదాయం ఆచరణ గురించి కానీ, ఒకటవ సాంప్రదాయం మాత్రం ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు, అనుమానాలు, ఏమైనా రిజర్వేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే దయచేసి అడగండి. ఒకసారి చెయ్యి చెప్తే పిలుస్తాం, దానికి భూషణ్ సమాధానం చెప్తాడు. What you are asking questions? Yes. వేణుగోపాల్ తాగబోతండి. నా డౌట్ అంటే ఏంటంటే, మాది రీసెంట్గా 2 months బ్యాక్ సత్తెనపల్లిలో న్యూ గ్రూప్ పెట్టుకోవటం జరిగిందండి. ఆ గ్రూప్లో డిస్కషన్ కూడా జరిగింది. అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మాకు ప్లేస్ అనేది దొరకపోవడం వలన ఒక పార్టీ ఆఫీసులో, అంటే అది వాడుకలో లేదు, పార్టీ ఆఫీసు పేరు ఉంటది, ఆ పార్టీ ఆఫీస్ అయితే వినియోగంలో లేదు, ఖాళీగా ఉంది. కాబట్టి ఒక మంచి రోజని
ఎక్కడొక్కడ పెట్టుకోండి అని పెట్టుకున్నాం. గ్రూప్ ఫామ్ అయింది, మీటింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే మనకున్న ఇతర మిత్రులు ఒక పార్టీ ఆఫీసులో ఉండటం మంచిది కాదు, ఏదన్నా గుడో బడో పెట్టుకోవడం మంచిది అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీని మీద మాకు అనుకూలమైన ప్రదేశాల్లో ఉన్న స్కూల్స్ కానీ లేకపోతే ఇవి లేవు. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే, ఒక వినియోగంలో లేని పార్టీ కార్యాలయంలో అంటే పార్టీకి సంబంధించిన రిఫ్లెక్షన్స్ ఏం పడవు, వాళ్ళెవరు కూడా మన మీటింగ్స్ టైంలో అసలు దాన్ని ఎంటర్టైన్ వాళ్ళు రారు కూడా. అయితే మాకు వేరే స్వయం ప్రతిపత్తిగా ఒక రూమ్ తీసుకొని పెట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. అందుబాటులో మిగతా ఏ స్పిరిచువల్ ప్లేసెస్ లోనో స్కూల్స్ లోనో పెట్టుకునే అవకాశం తాత్కాలికంగా లేదు. ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. దాన్ని They have formed a group. A group has found a place which is a defunct party office, political party office. So they are continuing to have the meeting. So the party board is there. Basically, though it is not functioning, the board and all everything. So they have been advised, the old timers, others saying that it's better not to have in the party office. As soon as possible, find a school or a spiritual place, so that they are the better places for us. So in the near future, they don't see any possibility of finding an alternative place. But is it? So they are continuing. Is it a problem? I was in Kerala where there was one group which was meeting in temple premises, and a similar issue came. If you keep the meeting in temple premises, can a Muslim fellow or a Christian fellow come over there? Lot of arguments happened. Somebody said most of the AA meetings in Mumbai happen in church premises. Hindus don't go there. Then why Christians cannot come to this? Lot of discussion took place on this subject. And at the end of the day, they arrived at this conscious that if it deprives even one member from coming to Alcoholics Anonymous because it was in a temple premises, okay, then the primary purpose of the group would be lost. So they decided to find a place outside, and very soon they found a place. If you decide to find a place, you will find a place. Point number one. Point number two, till the time that you find your place, I would recommend that you put up something like this, that AA is not allied with any political party, sect, denomination करके एक बड़ा सा बोर्ड उधर लगा डालो. Till the time, I would still recommend, because even an implied affiliation is an affiliation. Okay, so as far as possible, you should get out of that place and be in a place which does not imply any affiliation. आगे वाली ट्रेडिशन में एक बहुत सुंदर किस्सा आने वाला है. वी विल कम टू दैट किस्सा, बट सिंस इट इज रिलेटेड टू दिस, मैं अभी छोड़ ही देता हूं. वो बिल डब्ल्यू एक मेंबर को 12 स्टेप करने के लिए एक हॉस्पिटल में गए. अभी टाउन हॉस्पिटल में वो भर्ती था और उन्होंने जाके सिल्कवर्क को पूछा कि कोई है क्या बकराज मेरे लिए. तो बोलते कोई होपलेस केस है, एक तेरे को ट्राई करने का तो ट्राई कर, मेरे को नहीं लगता वो ठीक होएगा, लेकिन तेरे को मदद होएगी, तू जा करके बिल गया. अब वो ऐसा एंग्री लुकिंग बंदा था और वो बोलता है, मैं उसको देख के मैं भी जरा थोड़ा सा यही बोला, अब इसको क्या बोलने का. फिर भी मैंने अपनी स्टोरी पूरी बता दी और मैंने बताया कि भाई मेरे को तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तेरे को कुछ मेंबरशिप बेचने को नहीं आया हूँ, तेरे से पैसा निकालने को नहीं आया हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बेवड़ा हूँ, मैं ठीक हो गया, ये तेरे को बताने और तेरे को मदद करने के लिए आया हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है. और बोलते 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 धीरे 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 वो जो बंदा था थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया इसके स्टोरी में, लेकिन उसके मन में सस्पिशन था ही कि ये कुछ है इसमें. बोलते 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 बिल डब्ल्यू ने बोल दिया कि यहाँ पर आके मेरे को भगवान मिला और मेरे को आध्यात्मिक अनुभव. देर बोलता है, तू बोलता है तेरे पास कुछ एंगल नहीं है ना, तू मेरे को रिलीजन बेचने को आया है साले. तो बोलता है देख मैं कुछ रिलीजन बेचने को नहीं आया है, मैं समझता हूं कि तेरे को मेरे से ज्यादा अक्कल भी होगी इस बारे में. ओके, मैं तेरे को मेरा अनुभव बता रहा हूं, लेकिन मेरे को इतना ही दिख रहा है कि तू खाली बहाने ढूंढ रहा है कि तेरे को कुछ नहीं चाहिए. बट अल्कोहलिक्स आर लाइक दैट. उनको बहाने चाहिए बताने के लिए कि मैं यहां पर क्यों नहीं आ सकता. तो क्यों तू बहाना देना चाहता है किसी को? अभी जिंदगी भर किसी ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाला होगा, वो बोलेगा ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस मैं कभी नहीं जाएगा, इधर मरेगा तो भी चलेगा लेकिन इधर नहीं जाएगा. ऐसा होएगा तो तू क्यों बहाना दे रहा है उसको? सो डोंट अलाउ एनी एक्सक्यूजेस फॉर एनीबडी टू नॉट టు కమ్ టు ఏ. అందరికీ అర్థమైందంటే ఇది తెలుగులో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? ఒకటే క్వశ్చన్, ఏం లేదు. అక్కడ మన సత్తెనపల్లి గ్రూప్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఆఫీసులో పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆయన చెప్పారు కదా, దీనికి సమాధానం ఏంటంటే
గుళ్ళల్లో పెట్టచ్చు, చర్చిల్లో అవుతున్నాయి, దాంట్లో అవుతున్నాయి. కానీ సజెస్టెడ్ ఏంటంటే ఏ ఒక్క వ్యక్తి అన్నా సరే ఏఏకి రావడానికి ఆటంకం అయింది ఏది కూడా మనం చేయకూడదు. మనం డైరెక్ట్ ఎఫిలియేషన్ కాకపోయినా కూడా ఇండైరెక్ట్ పర్సీవ్డ్ ఎఫిలియేషన్ కూడా అవాయిడ్ చేయమని సజెస్టెడ్. ఎందుకంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ ఆఫీసులో మనం పెట్టుకుంటే రాజకీయంగా ఒక ఎఫిలియేషన్, పర్సీవ్డ్ ఎఫిలియేషన్ వల్ల తాగుబోతువాడు వంకరపురం ఎంతసేపు ఏం ఆలోచిస్తుంది, రాకుండా ఉండడానికి ఆలోచిస్తుంది. అసలు ఆ పార్టీయా, వాళ్ళు దొంగలయా, దాంట్లో దానికి ఎవడెళ్తాడు? ఉత్తినే నాకు ఆ పార్టీతో ఏం సంబంధం, నేను మీటింగ్కి వెళ్తే నేను మందు మానేయాలి, దాన్ని ఎందుకు పోనిస్తాను? నేను శుభ్రంగా బయట దాన్ని ఏదో ఒకటి తిడుతూ ఉంటే నేను బార్కి వెళ్ళచ్చు. అంచేత ఏ ఒక్క వ్యక్తి కన్నా ఏఏకి రావడానికి ఆటంకంగా ఉన్నది ఏదన్నా సరే మన ప్రధాన కర్తవ్యానికి అవరోధమే. మన ప్రధాన కర్తవ్యం ఏంటి? సఫరింగ్ ఆల్కహాలిక్కి మెసేజ్ క్యారీ చేయడమే మన ప్రధాన కర్తవ్యం. దానికి అడ్డం ఏంటి? ఈ పర్సీవ్డ్ ఎఫిలియేషన్. మనం ఎఫిలియేట్ అయ్యామని కాదు, కానీ అక్కడ పార్టీ బోర్డు ఉంది, మనం అక్కడ మీట్ అవుతున్నాం. సో 1+1=5 అనేసుకుంటాడు, తాగుపోతాడు. 2 కాదు, వాడు 5 అనేసుకుంటాడు. వీళ్ళు ఒకటేరా బాబు, ఎలాగోలాగా ఈ పేరు చెప్పి మన అందరినీ మార్చేసి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ నిలబడదామని చూస్తున్నాడు, అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతాడు. అంచేత ఏంటంటే అటువంటి చదవకుండా సాధ్యమైనంత తొందరగా ఎక్కడ ఎఫిలియేషన్ లేని చోట ఎవరన్నా రాగలి, ఏ మతస్థుడన్నా, ఏ రాజకీయ కులస్తుడన్నా, ఏ కులస్తుడన్నా ధైర్యంగా వచ్చి తన బాధని రిలీఫ్ పొందే వీలుండే విధంగా ఉండడమే ఉత్తమం. అక్కడ బిల్లు అప్పుడు టౌన్స్ హాస్పిటల్లో ఏం లేదు, ఒక తాగుబోతూ ఇక పని ఎట్టి పరిస్థితులు టౌన్స్ హాస్పిటల్లో సిల్క్ వర్తున్నారు కదా, ఆయన రోజు వెళ్తుండేవాడు బిల్లు. అప్పట్లో ఇంతమంది లేవు కదా. ఇవాళ కొత్త మిత్రులు కావాలంటే మనకు 5 నిమిషాల్లో మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటే 4 ఎత్తుకుంటే నా గోళ్ళ నేను చెప్పుకోవచ్చు, ఇవాళకి నేను సూపర్గా ఉంటాను. అప్పుడు బిల్లుకి ఆ ఛాన్స్ లేదు. రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవాడు. వెళ్ళి ఎవడన్నా తాగుబోతున్నాడా, ఎవడన్నా జాయిన్ అయ్యాడో చూసుకుంటే అప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పారన్నమాట, వీడు పెద్ద పనికి వస్తాడని చెప్పి నేను అనుకోను, వీడేం బాగుపడతాడని నాకు నమ్మకం లేదు, వాడికి చెప్పి చూడు, వాడికి పని జరిగిన లేకపోయినా నువ్వు సూపర్గా ఉంటావు అని చెప్పి పో అని చెప్పి ఆయన చెప్తే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం మొదలెట్టవాడు. దీంట్లో వీడికి ఏంటా అని వాడు అనుమానంగానే చూస్తున్నాడు. చివరికి ఏం లేదు బాబు, నా స్టోరీ చెప్పుకుంటాను అని హయ్యర్ పవర్ గురించి చెప్పాడు. అదిగో నువ్వు మతం అమ్మేస్తున్నావు అంటే ఆల్రెడీ వాడి బుర్రలో ఏదో ఒకటి వంక కోసం ఎత్తుకుతున్నాడు. అలా వంక కోసం వెతుకుతున్నాడికి డొంక అందించద్దు. సాధ్యమైనంత వరకు ఎఫిలియేషన్ నుంచి మీరు ఎఫిలియేట్ కాకపోయినా కూడా నేను మనసులో స్వచ్ఛం అండి, కుదరదు. స్వచ్ఛంగా కనిపించాలి, అనుమానం లేదు, అందుకే అవి పెట్టు అని చెప్పి ఎఫిలియేషన్ ఈవెన్ బై పర్సెప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో టు బి అవాయిడ్. ఎందుకంటే వచ్చేవాడు ఒక్కడు లేకపోతే వాడు ప్రాణం పోయినట్టే, దాంట్లో అనుమానం లేదు. ఆల్కాలిక్స్ అనానిమస్లోకి రాకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాడో మన అందరికీ తెలుసు. అంచేది ఏంటంటే వాడిని అక్కడికి పంపడమా మన దగ్గరికి తెచ్చుకోవడం మన ఆలోచన. మనం ఉన్నది, గ్రూప్ ఉన్నది, మనం మీట్ అవుతున్నది, ఇప్పుడు చేస్తున్నది, ఇన్ని ఎక్సర్సైజులు కూడా ఏమాత్రం అవుతుందండి ప్రైమరీ పర్పస్ కోసమే. క్యారీ అవర్ మెసేజ్ టు ద ఆల్కహాలిక్ హూ ఇస్ స్టిల్ సఫరింగ్ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ పర్పస్, నథింగ్ ఎల్స్. దీంట్లో వేరే అసలు ఏమీ లేవండి. ఇది చేస్తూ నేను ఇవాళ సూపర్గా ఉంటానా, అది బోనస్. కానీ ఇవాళ రోజున నా గ్రూప్లో నా ప్రధాన సమయంలో కర్తవ్యం ఏంటంటే ఇంకా నువ్వు బాధపడుతున్న ఆల్కహాలిక్కి మెసేజ్. మసూద్ క్వశ్చనా? ఈ క్వశ్చన్ అయిన తర్వాత 15 నిమిషాలు బ్రేక్ ఉంటుందండి. వెంటనే నిక్కచ్చి 15 నిమిషాల్లో మీట్ అవుతాం. అక్కడ 1:30కి లంచ్. అప్పటిదాకా మళ్ళీ కంటిన్యూస్ సెషన్. నా పేరు నేను ఒక తాగుబోతున్నాను. నేను రాక్ బాటమ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నా తమ్ముడు, అరే మా అన్నయ్య ఇలా తాగుతున్నాడు, ఇంకా వదిలేస్తే బాగుండదు అని చెప్పి ఒకసారి మీటింగ్కి సెంటాన్స్ చర్చ్ వెళ్ళాడు. అయితే ఏంటంటే ఏంటి ఏదో మీటింగ్ తీసుకెళ్తున్నావు, మన హిందువుల సెంటాన్స్ చర్చ్ తీసుకొచ్చావు అని చెప్పి నేను వాపసు వచ్చేసాను. అది మరి ఎంతవరకు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు పైన నాకు చేయగలిగింది. సో ఆ రకంగా అట్లా వెళ్ళొచ్చు, నాకు అలాగే జరిగింది. సో ఇది నా Like, his brother is also one of us. So he was trying to bring him to a meeting. So that meeting incidentally happens to be in St. Anne's School actually, not in the church. It's not the St. Mary's Church at high school. That's where the meeting is. His reservation is why I should go to the church, whether it is right or not. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పిన దానికి ఇదేనండి. అక్కడ మనం చర్చి తోటి అసోసియేటెడ్ కాదు, స్కూల్ తోటి అసోసియేటెడ్ కాదు. అక్కడ 4 బెంచ్లు వేసుకుని మన మీటింగ్ 30 సంవత్సరాల నుంచి అవుతుంది. కొన్ని 100 మంది సూపర్ అయ్యాం అక్కడ.
కానీ ఆ మీటింగ్ వెళ్ళేసరికి తాగుబోతుకి ఏమనిపించింది, నీ చర్చికి ఎందుకు వెళ్ళాలి బాబు, అందుకని అవార్డు చెప్పండి దానికి. ఇది ఇన్ఫాక్ట్ డౌట్ కాదు దీన్ని. ఇంకా నేను అనేది ఏంటి అది సరే, కానీ ఏంటంటే మనం ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా అవార్డు చేయమని ఉంటాం. పొలిటికల్ దానికి జస్టిఫికేషన్ పొలిటికల్ పార్టీ ఆఫీసులో అవడం మాత్రం కాదండి. ఎంత తొందరగా వెతుక్కోగలి మీరు బయట మీటింగ్ ప్లేస్ చూసుకుంటే అంత మంచిది, దాంట్లో అనుమానం లేదు. కానీ ఏంటంటే ఎందుకంటే మీరు ఒక ఆల్కహాల్కి బయట ఉన్నా కూడా మీరు ప్రైమరీ పర్పస్కి ఎందుకంటే మీరు కన్వీనియన్స్ చూసుకుంటున్నారు. ఒక్కసారి మనసు పెట్టండి, గ్రూప్ కాన్షియస్ తోటి మనం ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ప్లేస్ చూసుకుందాం అనుకుంటే అయిపోతుంది. చెప్పండి. ఎవరన్నా వెనకాడతారని ఇప్పుడు మా మిత్రులు చెప్పింది, నేను సత్తెనపల్లి గ్రూపేనండి. మా మిత్రులు చెప్పింది నేను ప్రతి బుధవారం ఆదివారం గుంటూరు వస్తుంటాను కదా, వస్తుంటే చాలా మందిని ఎంకరేజ్ చేశారు, రండిరా పాడైపోతారు ఎందుకు ఇలాగానని. వాళ్ళు అన్నారు ఊళ్ళో పెట్టినప్పుడు వస్తాంలే, గుంటూరు రావాలంటే రాలేంరా అని అన్నారు. అయితే నేను ఇప్పుడు సత్తెనపల్లి గ్రూపేనండి. ఇది మా మిత్రులు ఇందాక చెప్పారు కదండి, డిస్కషన్ వచ్చిందంటే నేనే విజయవాడ యూనివర్సిటీ అప్పుడు చెప్పాను మా మిత్రుడికి. ఒక మిత్రుడిని అడిగితే రారా పెట్టాము సత్తెనపల్లిలో అంటే, అతను నాకు తెలిసి టీడీపీ, ఆ పార్టీ ఆఫీసులో పెడితే నేను ఎందుకు వస్తాననే మాట అన్నాడండి. అందుకని మా మిత్రుడితో చెప్పాను నేను. జరిగింది అంచేత న్యూట్రల్ వెన్యూ ఎక్కడ ఇప్పుడు స్కూల్ పేరు ఏంటన్నదండి, స్కూల్ మున్సిపల్ స్కూల్ పంచాయతీ స్కూల్ ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒకటి సమ్ పబ్లిక్ ప్లేస్ ఏదో ఒకటి చేసుకున్నదో ఎంత తొందరగా మీరు మారితే వాళ్ళు వచ్చేస్తారని కాదు, మీరు మారితే కొత్త అబ్జెక్షన్ తీసుకురావచ్చు మీ మిత్రుడు అంచే. కానీ ఏంటంటే వాళ్ళకి అబ్జెక్షన్లు ఇవ్వడానికి మీరు కారణాలు తగ్గించారు. అది ఒక 15 నిమిషాల్లో బ్రేక్ అండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 15 minutes లో. One minute. I want to ask one question before they go for a break. They can answer it after they come back from the break. క్వశ్చన్ అడుగుతున్న భూషణ్ ఆలోచించుకోండి, టీ గట్టిగా తాగండి, 2 సిగరెట్లు ఎక్కువ కాల్చండి, దానికి సమాధానం మాత్రం వెనక్కి వచ్చిందని చెప్పాలి. Then only we'll go to tradition, no? So, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों को कि समझ लो कि ये हम लोगों का ये ग्रुप है और ये ग्रुप का मैं एक मेंबर बन चुका हूं और मेरे को यहां पर ही मध्य मुक्ति मिली हुई है, लेकिन किसी ना किसी वजह से हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे सब ग्रुप हो गए हैं और मैं और मेरा दोस्त ये हम लोग अकेले पड़ गए हैं और ये 6-7 जन जो है ये हम लोग को हमेशा दादागिरी करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कमेंट्स मारते हैं, हमारा बेइज्जती करते हैं, ओके। और इसके वजह से हम दोनों बहुत तकलीफ में हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हमारी ट्रेडिशन बोल रही है कि यूनिटी के लिए मुझे मेरा ईगो सरेंडर करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग हमारा ईगो सरेंडर करके ये बर्दाश्त कर रहे हैं और हमने बार बार इनको बताने की कोशिश भी किया कि कृष्णमूर्ति ऐसा तो बात कर मेरे साथ, मेरे को तकलीफ होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति दिन ब दिन मेरे ऊपर जोर जोर से हंसता है और मेरे को और चिढ़ाते जा रहा है। अभी ऐसी अवस्था में हम दोनों ने क्या करना चाहिए? ఒకటే గ్రూప్ లో ఉండి ఒక 4-5 వ్యక్తులు, ఇద్దరున్న చిన్న మైనారిటీ ఉన్న వ్యక్తుల గురించి వాళ్ళని సెపరేట్ చేసి వాళ్ళని ఎద్దేవా చేయడం, అవహేళన చేయడం, మానసిక స్థాపనకు గురి చేయడం జరుగుతుంటే ఎన్నాళ్ళు సహించాలి? సహించకపోతే ఏం చేయాలి? గ్రూప్ లో నేను ఉమ్మడి సంక్షేమం అనుకుని ఎప్పటికప్పుడు పళ్ళు చేసుకుని ఊరుకుంటూనే ఉన్నాం, కానీ ఎన్నాళ్ళు అలా అయితే కాకపోతే ఏం చేయాలి? టీ తాగి ప్రశాంతంగా ఆలోచించరండి దీని గురించి. తర్వాత టీ తాగి ఇప్పుడు చెప్పలేదు అల్లగాదు, సింపుల్ గా ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఒక 2 వ్యక్తులను తీసుకుని వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు బాధ పెడతారా? వాళ్ళిద్దరు ఏం చేయాలి? ఉమ్మడి సంక్షేమం పాటించాలా వద్దా? గట్టిగా ఆలోచించి నువ్వు బయట డిస్కషన్ పెట్టుకుని వెనక్కి సమాధానం చెప్పు. అయ్యా బాబు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏమైనా ప్రేయర్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా లేదా? ప్రేయర్ చేద్దాం సార్, ఒక్క నిమిషం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయంలోనూ అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతని, మార్చగలిగిన విషయంలోనూ మార్చుకొనుటకు ధైర్యం మరియు పైరేంటికి గల తేడా తెలుసుకొను వివేకమును. థ్యాంక్ యూ సార్. 12:15 సార్. కంట్రిబ్యూషన్స్ అక్కడ పెట్టండి సార్, అనౌన్స్ చేద్దాం. కంట్రిబ్యూషన్స్ కట్టాల్సిన మిత్రులు కట్టండి సార్.